ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. Yes, dear student, today we learn the new prose Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman. So let us start the prose Sir C.V. Raman. Okay. So all of you use textbook. The second prose. Sir C.V. Raman. First, I have read the first paragraph. All of you listen carefully. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the effect of light rays, Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was a great scientist. So he was one of the great scientist. C.V. Raman Ravaru, the Sir C.V. Raman was a great. C.V. Raman ರವರು ಏನಿದಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. Sir C.V. Raman was a awarded. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light. Okay, listen my audio visual. ये ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? Okay. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the effect of light rays, Raman effect. Today he was awarded the Nobel Prize. Sir C.V. Raman ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ, ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ದೊರಕ್ತದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ for his work on scattering of light and his discovery of the effect of light rays. So light rays, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ರು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸರ್ C.V. Raman was a great scientist and he was awarded the Nobel Prize.
Nobel Prize for his work on scattering of light, and he discovered of the effect light rays, Raman effect. Then the government of India gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Nodri, the government gifted 25 acres of land to carry out further research work. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ 25 acres of land to carry out further research work. Further means ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಏನು? ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್. ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸು ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರದಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು. DREAMCHILD, dream child. So once again, Sir C.V. Ramana, he was one of the great scientists, and he was awarded Nobel Prize for his work scattering of light, and he discovery of the effect of the light rays. That name is Raman effect, and the government gifted him 25 acres of land to carry further research work. And his dream child was Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Ramana. Yes, and the first paragraph, Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Trichy. So, very important point. When and where he was born, Sir C.V. Ramana was born on November 7, 1888 in Trichy. So Sir C.V. Ramana, he was born on November 7, 1888 in Trichy. When he was born, November 7, 1888. Where he was born? He was born in Trichy. And he was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. So ಇವರು ಯಾರ ಮಗ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ he was the son of the Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. So ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ his father name is Chandrasekhar Iyer. Chandrasekhar Iyer. Mother name Parvati Ammal. So nodri, his father name is Chandrasekhar Iyer and mother name is Parvati Ammal. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. And Chandrasekhar Iyer, he was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam.
Chandrasekhar Iyer. So he was a professor of physics. ಅವರೊಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಯಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್. So Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam. So he was a professor. Professor of which college? Hindu College. Hindu College. Hindu College, Visakhapatnam. Visakhapatnam. So, nodri, Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Trichy. His father name is Chandrasekhar Iyer and mother name is Parvati Ammal. His father Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam. Raman studied there at the Hindu College High School. ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ರಾಮನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ. ರಾಮನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ, he was very much interested in science from his boyhood days. ಆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು he was very much interested in science. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ತಾನು ಓದುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. He was very much interested in science from his boyhood days. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. Even as a boy he had made the model of dynamo. Listen, even as a boy, ಇನ್ನೂ ಆತ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ even as a boy he had made the model of a dynamo. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯಾರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮೋ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಸರ? ವಿಜ್ಞಾನದಾಗ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಡೈನಾಮೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ he had made the model of dynamo. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈನಾಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈನಾಮೋನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಡೈನಾಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಂತ್ರ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಡೈನಾಮೋ. ಸೊ ಇವನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಮೋ. ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದ್ದು, ಆ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಚಕ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮೋ ಇತ್ತು. ಆ ಹೆಂಗ್ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಲ್ಬಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈನಾಮೋನ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಚಕ್ರದ ಹತ್ರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೈನಾಮೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಕಲ್ ಆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಡೈನಾಮೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತ ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಲ್ಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎದರಿಂದ, ಆ ಡೈನಾಮೋದಿಂದ. ಸೊ ಇವನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಯ್ he had made the model of dynamo. Dynamo means ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಂತ್ರ. And during his school days he borrowed science books from college students and read them. Listen, very important point. During his school days he borrowed science books from college students and read them. ಇವು ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ he borrowed science books from college students and read them. ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಇನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. he had made the model of dynamo and during his school days he borrowed science books from college students and read them. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. thus from his early days he showed great interest in science. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ he showed great interest in science. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ he used to fall sick every now and then and he was not able to attend school regularly. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುರ್ದೈವವಾಗಿ, UNFORTUNATLY, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ದೈವವಾಗಿ. ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದುರ್ದೈವವಾಗಿ, he used to fall sick every now and then. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಆರಾಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಆರಾಮ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವುದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮದಿಂದ ತಪ್ತಾ ಇದ್ರು. and he was not able to attend school regularly. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, once again I explain, listen all of you carefully. Pros: Sir C.V. Raman. And Sir C.V. Raman, he was a great scientist and he was awarded the Nobel Prize for his work scattering of light
and he discovered effect light rays. That name is Raman effect. And the government announced 25 acres of land to carry further research work. And Sir C.V. Ramana, he was born on November 7, 1888 in Trichy. His father name is Chandrasekhar Iyer and his mother name is Parvati Ammal. And his father working professor of physics at Hindu College, Vishakhapatnam. And Raman also studied Hindu College High School. And he was very much interested in science from his boyhood days or school days. And even he as a boy, he created a model of dynamo. And he was very much interested in science. For examples, he borrowed science book from college students and read them when during his school days. Thus, his early days he showed great interest in science. Interested in science, but unfortunately, okay, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋತು? ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಕೇತ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಾಕಿಲ್ಲ. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. Okay, so explain in Kannada languages also. C.V. Raman ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 7, 1888 ತ್ರಿಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಡೈನಾಮೋವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ. ಡೈನಾಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದುರ್ದೈವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ the next para, in spite of his poor health, he got first class in his matriculation examination when he was only a boy of 12. He passed the intermediate examination from Hindu College and joined Presidency College, Madras for his BA. His relatives wanted him to give up science, take history and economics as he specialized. ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಕಟ್ ಕೇಸ ಐತ್ರಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಕಟ್ ಕೇಸ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Yes, okay. His relatives wanted him to give up science and take history and economics as a special subject for BA. Since Raman had made up his mind to study science, he took physics. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ? ಹಾ ರೀ ಸರ್.
Hari sir. Hari sir. Okay, okay. हाँ सर. ನಡು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೂ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. Since Raman had made up his mind to study science, he took physics. He passed his BA, securing the first rank and a number of prizes. He passed his MA physics in January 1907. So, dear student, in spite of his poor health, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಹರಿಗೇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, he got first class in his matriculation examination. Matriculation equivalent to today's first year PUC, pre ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC. ಅಂದ್ರ 10th ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವತ್ತಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. he got first class in his matriculation examination. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, he got first class in his matriculation examination. When he was only a boy of 12, so ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ just 12. just 12 ನೋಡ್ರಿ, he was only a boy of 12. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and he passed the intermediate examination from ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ BA. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ he joined presidency college madras for his BA. ನೋಡ್ರಿ, BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮದ್ರಾಸ್, ಮದ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇವರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು, ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ, BA. ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಏನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, BA ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾ ಫಾರ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ BA ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. His relatives wanted him to give up science and take history and economics as his special subject for BA. ಅವಾಗ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು BA ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. His relatives wanted him to give up science. ನೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತದು ಏನು, his relatives wanted him to give up science, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, and take history and economics as a special subject for BA.
ನೀನ BA ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ BA ಯಲ್ಲಿ ಓದು. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ him to give up science and take history and economics as his special subject for BA. ಸೊ BA ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡು, ನೀನ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗುವಂತವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ he took physics. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ CV ರಾಮನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ he took physics. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸೇ ಓದಬೇಕಂತ ಮೈಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ he passed his BA. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, BA ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ CV ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕ್ತದ. ಅಂಡ್ he passed his MA ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನವರಿ 1907. ನೋಡ್ರಿ, ಜನವರಿ 1907 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ MA ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MA ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. he passed his MA ಫಿಸಿಕ್ಸ್. MA ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1907 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, MA ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, he got first class in matriculation examination. Then he completed his intermediate examination. Then after then he joined Presidency College Madras for his BA, and his relatives wanted to give up science and take history and economics, but CV Raman interested in science. He took physics and he passed his BA, securing the first rank. After BA he passed MA in physics January 1907. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ BA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮದ್ರಾಸ್ BA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ BA ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ MA ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನವರಿ 1907 MA ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? These two paragraphs. Sir. Okay. Borrowed ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? BORROWED. One second. BORROWED ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಸ್, ಏನ್ ಬರೋದ್ರಿ? ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದ್ರಿ? ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎರವಲು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದುರ್ದೈವವಾಗಿ. UNFORTUNATLY. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದುರ್ದೈವವಾಗಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು? ಸರ್. ಓಕೆ,
ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್. हेलो Good afternoon teacher. afternoon, teacher. Good afternoon. ಲಾಸ್ಟ್ teachers. ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. लास्ट टाइम क्वेश्चन देखिए, आज हम Good afternoon, teacher. शिक्षा इस कविता के बारे में देखेंगे। जो आपका अगला कविता है वह है शिक्षा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे पद्य मतलब कविता रहते हैं, उनके कवि रहते हैं, और जो गद्य मतलब पाठ रहते हैं, तो उनके लेखक यहाँ पर रहते हैं। तो हमने कल की जो आपकी कक्षा में एक पाठ देखा था वह था मिर्च मसाला। तो आज जो उसके अगला जो कविता है वह है शिक्षा। देखिए, शिक्षा इस कविता के कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि कहते हैं, और जो पाठ लिखते हैं उनको हम लेखक कहते हैं। मतलब पाठ के पीछे लेखक परिचय रहता है, और कविता के जो रहते हैं वे कवि रहते हैं। तो आज हम
शिक्षा के बारे में देखेंगे। शिक्षा का मतलब आपको पता है, जैसे कि हम जैसे पैदा होते हैं, जैसे हमारा जनन होता है, जनन और मरण इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हम शिक्षा कहते हैं। मतलब हम जब पैदा होते हैं तो वहां से लेकर हम शिक्षा लेना सीखते हैं। तो बहुत यहाँ अनेक रूप से हम शिक्षा लेते हैं। और इस कविता में भी ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी भी शिक्षा के बारे में बताया है। अपने अनुभव द्वारा उन्होंने शिक्षा के अनेक उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो प्रस्तुत कविता शिक्षा में जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम हमारे जीवन में अगर यश प्राप्त करना चाहते हैं तो अनेक मुसीबतें आते हैं। इन सब का हम सामना कर कर आगे जाते हैं। तो हमें शिक्षा लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम के हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, बिना परिश्रम के अगर हमें सुख मिलता ही नहीं, और बिना परिश्रम के हम कभी भी सुख प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए हम जीवन में अनेक शिक्षा लेकर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी भी शिक्षा के बारे में ही बताया है। ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆ ಏನೈತಪ್ಪ ನಿಮ್ದ 8ನೇದ ಮುಂದಿನ ಕವಿತೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ, ಮುಂದಿನ ಕವಿತೆ ಯಾವ್ದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಐತಿ. ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಕವಿತೆಗಳು ಇರ್ತಾವು ಅವರು ಕವಿ ಇರ್ತಾರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಠಗಳು ಇರ್ತಾವು ಗದ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾವು ಅದ್ರ ಲೇಖಕರು ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದಾರು. ಇವ್ರ ಈ ಕವಿತೆ ದ್ವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವನೊಳಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋತೇವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮರಣವರೆಗೆ, ಇವ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದ ನಡುವೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೇವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಾರ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟತೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಳ್ಕೊಂತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವ್. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ ಅಂದ್ರ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೇವ್. ಬಹಳ ಸಲ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ನಡೆಯಕ್ ಕಲಿತೇವ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನದಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾರ. ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಜನನದಿಂದ ಮರಣದ ನಡುವೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಿ. ನಮ್ ಜೀವನ ಒಳಗ್ ಬಹಳ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕ ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ತೈತಿ. ನಾವ ವಿತೌಟ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದ್ ಯಾವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೇರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತೇರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಗುರಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟತೇರಿ. ವಿತೌಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಆರಾಮ್ನ ಕುತ್ತನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಆರಾಮ್ ಕುತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇರ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಒಂದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಏನೈತಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಐತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕವಿತೆ ಹೆಸರ ಶಿಕ್ಷಾ ಐತಿ. ಇವತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. देखिए, शिक्षा इस प्रस्तुत कविता के कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह. देखिए, यहाँ पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जो कविता है, इस कविता का कवि परिचय दिया है. तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म रीवा मतलब झांसी में हुआ था. माता का नाम प्रभुराज कुंवारी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था. पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे. पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई. 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया. इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ. मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके. इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है. महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला. सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी. जगतलोक इनका महाकाव्य है. माधवी, मानवी, कदम्बिनी, ज्योतिषमती,
संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुख्य काव्य हैं। ग्रामिका और जगत लोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कवि परिचय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी इस कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म रीवा मतलब झांसी के रीवा में इनका जन्म हुआ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म झांसी के रीवा नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। (1892) झांसी के रीवा में ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर 1892, यहाँ 92 आपको गिनती पढ़ना है। तो यहाँ पर 1892 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर जगत बहादुर। देखिए इनके पिताजी का नाम ठाकुर जगत बहादुर था और इनके माताजी का नाम प्रभुराज कुंवारी इनके माताजी थे। देखिए ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म 1892 में झांसी के रीवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर जगत बहादुर और इनके माताजी का नाम प्रभुराज कुंवारी था। तो यहाँ पर पिताजी की देख रेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। मतलब इनके पिताजी के देख रेख में ही ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। फिर ये अपने 13 वर्ष के अवस्था में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इन्होंने अपने 13 वर्ष के आयु में ही अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया था। इसी समय जब ये 13 वर्ष के आयु थे तब इनके पिताजी का देहांत हुआ। इसीलिए ठाकुर जी मैट्रिकुलेशन से आगे पढ़ ना सके। मैट्रिकुलेशन मतलब आज का SSLC को पहले हम मैट्रिक कहते थे, इसीलिए ये सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक ही पढ़ पाए। फिर इनकी भाषा मतलब ये जब रचनाएं करते हैं तो इनकी भाषा सरल और अच्छी बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। मतलब इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जब एक कविताएं लिखते थे तो पहले सरस्वती नामक एक समाचार पत्र था, इसमें इनके कविताएं छपने लगी। जगत लोक इनका महाकाव्य है। देखिए ये जो महाकाव्य रचना के थे उसका नाम था जगत लोक। माधवी, मानवी, कदम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य हैं। देखिए उसमें से थोड़े मुक्त काव्य, महाकाव्य का नाम है जगत लोक, उसमें से जो छोटे काव्य रचना की है उनके नाम है माधवी, मानवी, कदम्बिनी, ज्योतिषमती, सुमन और विश्वगीत। ग्रामिका और जगत लोक जो इनके महाकाव्य में से मुक्त काव्य थे उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से इनको पुरस्कार देकर सम्मान किया। मतलब यहाँ पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म 1892 झांसी के रीवा नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर जगत बहादुर और इनके माताजी का नाम था प्रभुराज कुंवारी। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। मतलब संस्कृत में इनके पिताजी को बहुत ज्ञान था, वे एक प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में ही इन्होंने अपने बाल्य शिक्षण को पूरा किया और अपने 13 वर्ष के आयु में ये अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे। फिर जब इनको 13 वर्ष था तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसीलिए ये सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक ही अपनी पढ़ाई खत्म किए और आगे ये पढ़ ना सके। फिर भी ये
बहुत सारे कविताएं रचनाएं की हैं। इनकी हर एक कविता या रचना सरल और बोलचाल की है, मतलब बहुत सरल रचना इन्होंने की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रोत्साहन से यह रचना लिखने शुरू करे। उसमें से सरस्वती पत्रिका में भी इनकी कविताएं छपने लगी। इनके जगत लोग इनका महाकाव्य है। और उनमें से माधवी मानसी मानवी कदम्बिनी ज्योतिषमती इनके मुक्त काव्य हैं। ग्रामिका और जगत लोग इन दो रचना से इन्हें पुरस्कार देकर सम्मान किया है। तो यहाँ पर देखिए, यह है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का। हाँ, तो ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का ಕವಿ ಪರಿಚಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಾ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದರು. ಇವರ ಜನ್ಮ 1892ರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ರೀವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯ್ತು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಮಾರಿ. ಇವರ ಪಿತಾಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಪ್ರಖಂಡ ಒಂದ ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. 13 ವರ್ಷ ಆಯು ಒಳಗಂದ್ರ ಅವ್ರ 7th ಇದ್ದಾಗ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ 13 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಿಧನವಾಯ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ SSLC-ಗ ಏನಂತೀರಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ನಾವೀಗ ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ SSLC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, 10th ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೊದಲ 10th ಏನ್ ಅಂತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ್ಕೂಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳು, ರಚನೆಗಳು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದರು. ಇವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರ ಗುರು ಆಗಿದ್ರು ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗ ಇವ್ರು ಕವಿತೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿದ್ದು. ಜಗದ್ಲೋಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿನ್ನು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರು. ಅದ್ರೊಳಗಿನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ರಚನೆಗಳು ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅವ ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯಗಳದಾವು. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು. ಮಾಧವಿ ಮಾನವಿ ಕದಂಬಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಮತಿ ಸಂಚಿತಾ ಸುಮನ್ ವಿಶ್ವಗೀತ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಇವರು ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯಗಳದಾವು. ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಲೋಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಈ ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದ ಕವಿ ಪರಿಚಯ? ओके नोड्री हागाद्रे तो आज हम क्या देखेंगे? शिक्षा इस कविता के बारे में देखेंगे। यहाँ हम अभी कवि परिचय देखे, तो अब क्या करेंगे? शिक्षा इस कविता के बारे में देखेंगे। इस कविता में कवि का आशय यह है कि इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी बताते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतें आते हैं, इन सब का सामना करना है। जीवन में यश के
प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मुसीबतें आते हैं, उन सब का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, बिना परिश्रम के ही हमें घर में बैठ के ही मैं राज्य को प्रथम आ सकता हूँ ऐसा सोचते हो तो यह गलत है। जब आप परिश्रम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, सुबह में जल्दी उठते हो, रात में देर से सोते हो, हर एक पुस्तक आप पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा जनरल नॉलेज का ज्ञान लेते हो तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और बिना परिश्रम के हमें जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। हर एक काम में अगर परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें जरूर आता है। बिना परिश्रम के हमारा जीवन सरल और सुखमय कभी भी हो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर कवि भी वही संदेश आप सबको देना चाहते हैं। तो आज हम इस कविता के बारे में देखेंगे। देखिए, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा और लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, रोते हुए ही क्या होते हैं, यहाँ पर इस दुनिया में आते हैं। फिर रोते रोते हम क्या करते हैं, हंसना सीखते हैं। पहले रोते हैं फिर हम हंसना भी सीखते हैं, यह भी एक शिक्षा है। और कवि भी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि शिशु मतलब छोटा बच्चा जब इस जगत में, इस संसार में आता है तो वह रोते रोते हुए ही आता है। फिर रोते रोते हुआ अपने माँ का चेहरा देखकर क्या करता है, हंसना सीखता है। फिर लघु होकर, देखिए यहाँ पर छोटा से थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर वह बढ़ना सीखता है, ऊपर उठना सीखता है और बहुत बार ऊपर उठ उठ कर गिरता है। गिर गिर कर वह फिर क्या करता है, चलना सीखता है। वह खुद ही गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर वह चलना सीखता है। मतलब यहाँ पर कवि के प्रकार यह भी एक क्या है, ಶಿಕ್ಷಾ ही है। ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಒಳಗ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ರೋ ರೋಕರ್ ಹಸ್ನ ಸಿಕ್ಕ. ಒಂದು ಶಿಶು, ಒಂದ ಕೂಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗ, ಈ ಸಂಸಾರನ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅಳಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಅಳ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಅಳ್ಕೊಂತ ಅಳ್ಕೊಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಗ್ತೈತೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ಗಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕವಿಯವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಳ್ಕೊಂತ ಅಳ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ನಗೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವ್ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಲಘು ಹೋಗೋರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆಗ್ತೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್. ನಡಿಯೋ ಮುಂದ ಬಾಳ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ ಅಂದ್ರ ಬೀಳ್ತೇವ್. ಬಿದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾ ಬಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಶಿಶು ಅಥವಾ ಕೂಸು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೈತಿ. ಕವಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಚಲನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ನಡೆಯೋದು. ಅದ ನಡದ್ ನಡದ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನಾನ್ ಹಿಂಗ ನಡಿಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಾನ್ ನಡೆದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನಿ, ಆದ್ರೂ ನನಗ್ ನಡಿಲಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. 2 ದಿವ್ಸ 3 ದಿವ್ಸ 4 ದಿವ್ಸ ಮತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿತೈತಿ. ಇದು ಕವಿಯವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ पंक्ति ಒಳಗ 2ನೇ पद्य भाग ಒಳಗ कवि ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡೋಣ. दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कवि कहते हैं कि जब चंग मतलब कितने ही चक्कर खाकर, चंग मतलब यहाँ पर पतंग। देखिए, जब हम ऊपर टेरिस पे ठहर कर जब पतंग छोड़ते हैं तो हर एक का पतंग पहली बार नहीं उड़ता। वह कि
क्या करता है, बहुत बार जब हम उड़ाते हैं तो बहुत बार चक्कर खाकर फिर भी आकर पाँव में गिर पड़ता है या उसका धागा टूट जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहुत सारे चक्कर खाकर हम बहुत बार कोशिश करते हैं, फिर उस धागे को हम छोड़ते हैं, तब हमारा जो पतंग रहता है वो उड़ता है। बिना परिश्रम के वो पतंग उड़ता नहीं, इसीलिए बहुत सारे चक्कर खाता है, फिर गिरता है, फिर वह पतंग हवा में उड़ता है। कवि के प्रकार यह भी एक शिक्षा ही है। और कवि कहते हैं कि उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देखिए यहाँ पर एक लकड़ी रहता है, उस लकड़ी को छेद कर मुरली क्या करता है, मधुर गाना गाता है। देखिए फिर जब देखते हैं तो वो लकड़ी जैसा दिखता है, लेकिन जब उसका हृदय, वो लकड़ी को हम क्या करते हैं, छेद करते हैं, तो वहां पर बहुत सुंदर सा एक गाना आता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि उर मतलब हृदय, छाती, सीना, इसे छेद कर उसमें छेद कर कर जो मुरली है ना, आपको पता है मुरली क्या करता है, गाना सीखता है। वहां से वह जब बजाता है तो बहुत सुंदर और सुरीली आवाज हमको आती है। कवि के प्रकार यह भी एक शिक्षा ही है। देखिए यहाँ पर कवि दूसरे पंक्ति में बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कवि ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಪತಂಗ ಗಾಳಿಪಟ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಳಿಪಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹಾರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವ್ ಜಗ್ಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ಕೋತ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಪಟ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಹಾರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಿರ್ಗಿ ಮುರ್ಗಿ ಬಂದ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ಏನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಒಂದ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನೋಡು ಮುಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಛೇದ, ಅದಕ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೂತ ತೆಗ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದ್ ಬಾರ್ಸಿದ್ ಮುರುಳಿಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ್ಸಿರಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಂದ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹಾಡ ಬರ್ತೈತಿ. ಕವಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ कवि ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो अंतिम जो पंक्ति में कवि कहते हैं कि मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए यहाँ पर जब बारिश होती है तो गुड़ कर कर बादल होता है, देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए जब बारिश आती है तो बादल मिट मिट कर जाते हैं, फिर वहां से पानी बरसता है। देखिए बादल जब जाते हैं फिर वह क्या करता है, वहां से पानी आता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए तरु गिरिवर से हम पर्वत को बाप का स्थान दिया है, पर्वत राजा को, और वहां से बहने वाली हर एक नदी को हमने बेटियों का स्थान दिया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मिट मिट कर वारिधरों ने
पानी बरसाना सीखा तरु गिरिवर से। गिरी मतलब यहाँ पर क्या, पर्वत। पर्वत राजा को हमने बाप का स्थान दिया है और वहां से बहने वाली हर एक नदियों को हमने बेटियों का स्थान दिया है। तो पर्वत से हर एक नदी बहती है, इसीलिए कवि कहते हैं कि गिरिवर से, पर्वत से गिरते हैं पानी, फिर वह नदियां बहना सीखते हैं। इसीलिए यह भी कवि के प्रकार एक सीख ही है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ, ಮೋಡ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೊದ್ಲು, ಮಳಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋಡಗಳು ಆಗ್ತಾವ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಮಾಡಂತೇರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ಮಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕವಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ತರುಗಿರಿವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ. ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿವು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನದಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಒಂದು ನದಿ ಆಗಕ್, ಪರ್ವತದಿಂದನ ಇಳಿದ ಅವೇನಾಗ್ತಾವಂದ್ರ ಹರಿದೋಗಿ ನದಿ ಆಗ್ತಾವು. ಕವಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಹಾರಿ ಟೀಚರಿ. ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಏನ್ರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ? ಇಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಟೀಚರಿ ವಾರಿದೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾರಿಧರ್ ಅಂದ್ರನ ಇದ ಬಾದಲ್. ಬಾದಲ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಹಾ, ಮೋಡ. ಹಾ, ಟೀಚರಿ ಊರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಊರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೃದಯ. ಹೃದಯ ಚಂಗು ಅಂದ್ರಿ? ಪತಂಗ. ಹಾರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ನಿಮಗೀಗ? ಹಾರಿ. ಹಾರಿ ಏನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತ್ರಿ? ಟೀಚರಿ ಚಕ್ಕರ್ ಚಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರ ಬಾಳ ಸಲ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೈತ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಅಂತಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಮತ್ತ ಅದ್ ಪತಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಹಾರಿ ಏನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ರಿ? ಏನಿಲ್ರಿ. ಏನಿಲ್ರಿ. ಏನ್ರಿ? ಅಳಕ್ ಹೋಗೋದು. ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರ ಅಳಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾವು. ಹಾರಿ